Hello everyone. Sharad Institute of Technology Polytechnic Program of Electrical Engineering welcomes all students. So for academic year 2020-21 for the final year diploma electrical student, there is a subject energy conservation and audit, and the subject code is 22525 and the faculty coordinator is Mrs. A.A. Kekre. So welcome students for this practical sessions. So number of practicals, those we are going to conduct online. So there are total 12 experiments. Some experiments are theory based and some experiments are we have to do the connections and take the reading. So out of these 12 we have already conducted first experiment, analyze star label electrical apparatus and compare data for various star ratings. So in this practical, let me revise. In this practical, we have taken different equipments like TV, refrigerator and AC. Out of this, there is assignment given to the student for TV, but refrigerator and AC we did in that section. So we have compared electrical appliances like refrigerator and AC based on the star labeling. So out of that practical, we come to know that more star rating is always efficient and it is cost saving equipment. So in order to save electricity bill and to save energy and to make environment more eco-friendly, we must select more star labeled appliances so that will save energy also and will save our monthly energy bill also. So that is the first experiment. Now in today's session we are going to deal with fifth experiment, determine net energy saving by lamp replacement. This is very simple one. So let's start. So our practical number 6, determine net energy saving by lamp replacement. So why it is necessary to conduct or to have this practical in ECA subject? So the electrical diploma engineer are expected to suggest replacement of inefficient lamps in the existing installations with energy efficient lighting techniques. Such a techniques reduce the burden on supply utility on a large extent by reducing energy wastage. Also help the consumer by reducing energy bills. So हे प्रॅक्टिकल मध्ये का टाकलेला आहे हा एक्सपेरिमेंट की ॲज अ डिप्लोमा इंजिनियर आपल्याला माहित पाहिजे की कुठले लॅम्प इफिशियंट आहेत आणि कुठले लॅम्प इनइफिशियंट आहेत. सो ह्या प्रॅक्टिकल थ्रू आपण काय करणार आहोत की इनइफिशियंट लॅम्पचं एनर्जी कॅल्क्युलेशन करणार आहोत आणि इफिशियंट लॅम्पचं एनर्जी कॅल्क्युलेशन करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये सेव्हिंग होतं का एनर्जीमध्ये ते आपण बघणार आहोत. प्लस मंथली एनर्जी बिलमध्ये काय रिडक्शन होतं का हे सुद्धा बघणार आहोत. दिस इज ऑल्सो थेरी एक्सपेरिमेंट की ज्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, पॅम्पलेट घेणार आहोत एनर्जी इफिशियंट लाइटिंगचं आणि त्याच्यावरनं कम्पेअर करणार आहोत एनर्जी इफिशियंट लाइटिंग सिस्टीम आणि एनर्जी इनइफिशियंट लाइटिंग सिस्टीम. सो लेट्स स्टार्ट. सो द प्रॅक्टिकल आउटकम ऑफ दिस प्रॅक्टिकल इज स्टुडंट विल डिटरमाइन नेट एनर्जी सेव्हिंग बाय लॅम्प रिप्लेसमेंट. म्हणजे आपण एनर्जी इनइफिशियंट लॅम्प रिप्लेस केला एनर्जी इफिशियंटनी तर काय होईल हे या एक्सपेरिमेंटमधनं कळणार आहे. सो फॉर दिस प्रॅक्टिकल सेटअप और सर्किट डायग्राम वर्क सिच्युएशन और प्लॅन ऑफ द साइट आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की ड्रॉ टू द स्केल ऑफ एक्झिस्टिंग प्लॅन ऑफ लाइटिंग सिस्टीम बाय क्लिअरली इंडिकेटिंग द पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन्स, डोर्स, विंडोज अँड वर्किंग टेबल, प्लेन, अटॅच एक्स्ट्रा पेज इफ नीडेड. सो याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की ज्याचं तुम्ही रिप्लेसमेंट करणार आहात, ज्या रूमचं रिप्लेसमेंट करणार आहात त्याचा सगळा लेआउट पाहिजे. सो त्याच्यामध्ये आपण इथे एक फॉर एक्झाम्पल एक रूम घेतलेला आहे. वी कॅन कन्सिडर दिस ॲज अ लॅब ऑल्सो. सो एका लॅबचं इथं काय घेतलेलं आहे, एक प्लॅन घेतलेला आहे की ज्याच्यामध्ये T1, T2, T3, T4, T5 हे सिलिंगला काय केलेलं आहे, अटॅच केलेलं आहे ट्यूब्स अँड दोज आर फ्लुरोसेंट ट्यूब्स की जे आता इन्स्टॉल्ड आहेत, एक्झिस्टिंग लॅम्प आहे. हे डोअर आहे, इथून एंट्री आहे. नेक्स्ट आहे विंडोज W1, W2, W3, W4. सो देअर आर टोटल 4 विंडोज
नाव दिस B1, B2, B3, B4, B5 आर द बेंचेस, की आपण म्हणू शकतो वर्किंग प्लेन, की ज्याच्यामध्ये आपण वर्क करणार आहोत किंवा स्टुडंट जे आहे त्याच्यावर बेंचवर बसून काय करणार आहेत, त्यांचं जे काय प्रॅक्टिकल एक्सपेरिमेंट आहे ते कंडक्ट करणार आहेत किंवा दॅट इज द वर्किंग प्लेन. आणि हे फ्लोअर आहे. ओके, सो दिस इज दी रफ प्लॅन ऑफ अ लॅब. नाव नेक्स्ट इज रिसोर्सेस युज्ड. सो ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, पॅम्पलेट्स ऑफ इफिशियंट लाइटिंग, त्याच्यामध्ये मी घेतलेला आहे ओरेवा लाइटिंग. सो ओरेवा लाइटिंग आहे, त्याच्यामध्ये एक क्वांटिटी घेतलेला आहे, रिमार्क ऑप्टेन मिळालेला आहे ते. सो ओरेवा LED ट्यूब्सचं इथं स्पेसिफिकेशन घेतलेलं आहे 22 वॅटचं आहे. आणि हे इमेजेस जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग हे घेतलेलं आहे. सो दिस इज द LED ट्यूब विच इज हॅव्हिंग 22 वॅट अँड इथं लिहिलेलंच आहे पॉवर सेवर. सो LED ऑलवेज सेव्स पॉवर, ते आपण बघणार आहोत कशा पद्धतीने. नेक्स्ट प्रोसिजर, visit the place allocated to your group for the above purpose. Draw the existing electrical installation plan by indicating the position of lamp, windows and doors. हे जे आपण मगाशी बघितलं होतं तोच प्लॅन आहे. Tabulate the power rating, type, condition and method of control of each lamp by marking code number to each lamp. Summarize the total power consumption of the existing system. Replace all the existing lamps by energy efficient lamp and then calculate total power conservation. Estimate the effective electrical power consumed. सो ह्याच्यामध्ये काय आहे, दिस इज अ टाइम कन्झ्युमिंग ॲक्टिव्हिटी, की आपल्याला हे लगेच काय होणार नाही आहेत, रिझल्ट येणार नाही आहेत. म्हणजे ॲटलिस्ट वी हॅव टू वेट फॉर 1 मंथ, की ज्याच्यामध्ये खरंच एनर्जी बिल सेव्ह झालं आहे का किंवा खरंच मंथली बिल रिड्यूस झालेलं आहे का. सो दॅट विल बी व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग. सो आपण ह्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, एक लॅब घेतलेला आहे. त्या लॅबमध्ये आपण मगाशी दाखवल्याप्रमाणे काय केलेलं आहे, सगळं विंडोज, बेंचेस म्हणजे वर्किंग प्लेन, ट्यूब्स ह्यांचं काय केलेलं आहे आपण सगळं काढलेलं आहे प्लॅन. सो आता अकॉर्डिंग टू द प्लॅन इथे किती ट्यूब्स आहेत, 5 ट्यूब्स, की ज्या फ्ल्युरोसंट ट्यूब आहेत त्या आपण रिप्लेस करायच्या आहेत LED तर फ्ल्युरोसंट ट्यूबचं एक्झिस्टिंग किती आहे कन्झम्पशन, आणि LED ट्यूब जर आपण इथं बसवले आपण ट्यूब्स तर त्याचं कन्झम्पशन किती होईल हे आपण बाय कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. सो दिस इज द प्रोसिजर. नाव ऑब्झर्वेशन अँड कॅल्क्युलेशन. सो इथं त्यांनी दिलेलं आहे मॅन्युअलमध्ये MSBTच्या, ॲज्युम द लॅम्प्स आर इन ऑपरेशन फॉर 8 hours पर डे अँड द कॉस्ट पर एनर्जी युनिट KWH इज इक्वल टू 3.00. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, त्यांनी दिले की ॲज्युम करा लॅबमधले जे काय ट्यूब्स आहेत ते 8 तासासाठी पर डे वर्किंग असणार आहेत आणि पर KWH किती असणार आहे त्याचे चार्जेस 3. आता नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिक्युलर मंथ आपण ॲज्युम करू शकतो, ॲज्युम म्हणजे कुठलाही मंथ घेऊ शकतो. सो आय हॅव टेकन 30 days, सप्टेंबर मंथ घेतलेला आहे इथं मी. सो इथं काय केलेलं आहे 30 days सप्टेंबर मंथमधले घेतलेले आहेत. इवन यू कॅन टेक 31 ऑल्सो. ओके, सो आता आपण ऑब्झर्वेशन टेबल बघणार आहोत. सिरियल नंबर, पॉवर रेटिंग ऑफ एक्झिस्टिंग लॅम्प. सो आता एक्झिस्टिंग लॅम्प मगाशच्या प्लॅनप्रमाणे काय आहेत, FT आहेत म्हणजे फ्ल्युरोसंट ट्यूब आहेत तिथे. एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय एक्झिस्टिंग लॅम्प म्हणजे फ्ल्युरोसंट ट्यूब किती घेतं आहे पर मंथ त्याचं कॅल्क्युलेशन इथं दिलेलं आहे. नेक्स्ट पॉवर रेटिंग ऑफ इफिशियंट लॅम्प म्हणजे आपण FTL रिप्लेस केला LED तर त्याचं वॅटेज किती असणार आहे. नेक्स्ट एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय इफिशियंट लॅम्प त्याचा फॉर्म्युला आहे तो आपण बघणार आहोत. आणि नेट एनर्जी सेव्हिंग पर मंथ. सो इथं त्यांनी दिलेलं आहे. सो लेट स्टार्ट. सो आता लॅबमध्ये काय आहेत 40 वॅट फ्ल्युरोसंट ट्यूब आहेत. ओके, 40 वॅटच्या फ्ल्युरोसंट ट्यूब 5 आहेत. तर आपल्याला आता याचं एका ट्यूबचं कन्झम्पशन काढायचं आहे पर मंथ. तर याच्यासाठी फॉर्म्युला दिलेला आहे इथं, वॅट म्हणजेच 40 वॅट म्हणजे वॅटेज ऑफ फ्ल्युरोसंट ट्यूब इंटू नंबर ऑफ अवर्स की जे त्यांनी सांगितलं 8 hours घ्या अँड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ की जे आपण 30 घेतलेलं आहे. सो इथं आपण कॅल्क्युलेट केलं वॅटेज किती आहे आता एक्झिस्टिंग लॅम्पचं 40. सो 40 वॅट इंटू 8 hours इंटू 30 days घेतलेलं आहे आपण. सो इट कम्स 9600 युनिट्स किंवा वॅट आलेलं आहे. आता त्याला आपण वॅट जास्त आलेलं आहे म्हणून आपण त्याचं वॅटचं किलो वॅट आवरमध्ये केलेलं आहे. सो म्हणून याला आपण 1000 डिवाइड केलेलं आहे. का केलेलं आहे 1000? वी हॅव टू कन्वर्ट दिस 9600 वॅट इंटू KWH. सो वी हॅव डिवायडेड दिस बाय 1000. सो किती आलं याचं 9.6 किलोवॅट आवर आलेलं आहे.
म्हणजे एक्झिस्टिंग लॅम्पचं कन्झम्पशन किती आहे पर मंथ 9.6 किलोवॅट आवर. नाव नेक्स्ट इज पॉवर रेटिंग ऑफ द इफिशियंट लॅम्प. सो सी कॉलम की ज्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे 22 वॅट की ज्याचं इल्युमिनेशन लेवल सेम 40 वॅट एवढंच आहे. म्हणजे त्याचा जो काय प्रकाश आहे एलईडीचा तो 40 वॅट फ्लुरोसन ट्यूब इतकाच आहे आणि त्याचं वॅटेजसुद्धा कमी आहे. त्यामुळे आपण जे काय फ्लुरोसन ट्यूब आहे कशाने रिप्लेस करणार आहोत 22 वॅट एलईडीनी. सो त्याचं कन्झम्पशन काढणार आहोत आपण. अगेन एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय इफिशियंट लॅम्प की ज्याच्यामध्ये परत वॅटेज ऑफ एनर्जी इफिशियंट लॅम्प नंबर ऑफ आवर्स इंटू नंबर ऑफ डेज पर मंथ. सो इथं आपण 22 वॅट एलईडीचं वॅटेज आहे ते घेतलं आहे. 8 आवर्स पर डे वर्किंग आहे असं ॲज्युम करायला सांगितलं आहे आणि 30 डेज इन अ मंथ. सो इट कम्स 5280. सगळं मल्टिप्लाय केल्यानंतर 5280 आलेलं आहे. अगेन 1000 का केलेलं आहे हे वॅट आवरचं आपल्याला किलो वॅट आवरमध्ये करायचं आहे म्हणून आपण काय केलं आहे 1000नी डिवाइड केलेलं आहे. सो इट कम्स 5.28 किलोवॅट आवर. इथं लिहिलेलं नाही आहे 5.28 किलोवॅट आवर. आता हे झालं कन्झम्पशन काढलं. नाव नेट एनर्जी सेव्हिंग पर मंथ. तो इथं त्यांनी फॉर्म्युला दिलेला आहे E इज इक्वल टू B मायनस डी. सो हा जो कॉलम आहे E त्याचं काढायचं असेल तर B मायनस डी म्हणजे एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय एक्झिस्टिंग लॅम्प मायनस एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय इफिशियंट लॅम्प. सो किती आलं आहे 9.6 kWh मायनस 5.28 kWh. सो इट कम्स 4.32 kWh. आता हे जे आहे 4.32 kWh हे एका ट्यूबसाठी झालं. अशा आपल्याला किती रिप्लेस करायचे आहेत ट्यूब्स 5 ट्यूब्स. सो त्याचं कॅल्क्युलेशन नेक्स्ट स्लाईडमध्ये आहे. सो अगेन त्यांनी दिलेलं आहे तसंच आपण घेतलेलं आहे. सो हे आपण एका ट्यूबचं काढलं. वरचा जो टेबल आहे ऑब्झर्वेशन टेबल दॅट इज डीड फॉर ओनली 1 ट्यूब. आता आपल्याला काय करायचं आहे सिमिलरली देअर आर 5 ट्यूब्स इन अ लॅम्प. सो एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय एक्झिस्टिंग लॅम्प 9.6 kWh इंटू 5. सो 5 का तर 5 ट्यूब्स आहेत. सो टोटल किती झालं त्यांचं 48 किलोवॅट आवर झालं एक्झिस्टिंग लॅम्पने. एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय इफिशियंट लॅम्प 5.28 kWh इंटू 5 म्हणजे आपल्याला ह्या ज्या 5 एक्झिस्टिंग लॅम्प आहेत ते कशाने रिप्लेस करायचे आहेत एलईडीने म्हणून इथं 5 घेतलेलं आहे. सो किती आलं 26.4 kWh. आता नेट एनर्जी सेव्हिंग मंथ म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे पर मंथ सेव्हिंग काढायचं आहे. सो एक्झिस्टिंग लॅम्पचं कन्झम्पशन 5 ट्यूबनी किती येतं मायनस त्याच ट्यूब्स आपण रिप्लेस केल्या एनर्जी इफिशियंटने तर किती येतं ते. सो 48 kWh मायनस 26.4 kWh मायनस केलं तर किती आलं 21.6 kWh. सो ही थोडीशी मोठी प्रोसिजर घेतलेली आहे मी जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. अदरवाईज आपण काय करू शकतो इथंच जे नेट एनर्जी सेव्हिंग पर मंथ दिलेलं आहे एका ट्यूबचं ह्याला आपण इंटू 5 केलं म्हणजे 4.32 kWh इंटू 5 केलं तर सेम काय येणार आहे 21.6 किलोवॅट येणार आहे. सो दिस इज अ लॉंग प्रोसिजर दॅट आय हॅव अडॉप्टेड जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे 5 ट्यूबचं किती होतं हे आपण बघितलेलं आहे एक्झिस्टिंग लॅम्पने आणि एनर्जी इफिशियंट लॅम्पने. सो शॉर्टकट जर करायचं असेल आपल्याला तर यालाच इंटू काय करायचं आहे 4.32 kWh इंटू 5. नाउ नेक्स्ट ऑब्झर्वेशन अँड कॅल्क्युलेशन. सो याच्यामध्ये ॲज्युम द लॅम्प्स आर इन ऑपरेशन फॉर 8 आवर्स पर डे अँड द कॉस्ट पर kWh ₹3 हे दिलेलं आहे. सो सिमिलरली देअर आर 5 ट्यूब्स इन अ लॅम्प. एनर्जी कन्झम्पशन पर मंथ बाय एक्झिस्टिंग लॅम्प केलं 48 किलोवॅट आलं आणि एनर्जी इफिशियंट लॅम्प एनर्जी कन्झम्पशन काढलं 5.28 kWh इंटू 5 काढलं तर ते 26.4 kWh आलं. नेट एनर्जी सेव्हिंग मंथ 48 kWh मायनस 26 हे आपण ऑलरेडी पाठीमागं काढलेलं आहे परत इथे घेतलेलं आहे. सो 21.6 kWh आलं. नाव आता हे जे आहे नेट एनर्जी सेव्हिंग पर मंथ आलं म्हणजे हे एवढे एनर्जी सेव्ह झालेले आहेत. आता रुपीज किती सेव्ह होणार आहेत ते आपण बघणार आहोत. सो नेट सेव्हिंग इन मंथली बिल इन रुपीज नेट एनर्जी सेव्हिंग इन टू कॉस्ट पर युनिट और कॉस्ट पर kWh हा फॉर्म्युला दिला MSBTने. तर आपलं एनर्जी सेव्ह किती होणार आहे मंथली एलईडी रिप्लेस केले आपण फ्लुरोसन ट्यूबच्या जागी तर 21.6 kWh 21.6 kWh आलं इंटू ₹3 म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं आहे की पर kWhला ₹3 नी काय करायचं आहे मल्टिप्लाय करायचं देन विल गेट दी मंथली एनर्जी बिल. सो किती आलं ₹64.8 म्हणजेच
पर मंथ आपला एनर्जी सेव्ह किती होणार आहे 21.6 किलोवॅट आवर आणि बिलमध्ये किती सेव्हिंग होणार आहे ₹64.8. म्हणजे आपण फ्ल्युरोसंट ट्यूब LED रिप्लेस केले तर आपल्याला महिन्याला 64.8 रुपये काय होणार आहेत सेव्ह होणार आहेत. सो द रिझल्ट बघूया आपण. नेट एनर्जी सेव्हिंग पर मंथ किती आलं 21.6 किलोवॅट आवर. हे आपण बाय कॅल्क्युलेशननी केलेलं आहे. नाव नेट सेव्हिंग इन मंथली बिल इन रुपीज, नेट एनर्जी सेव्हिंग इन टू कॉस्ट पर युनिट. सो ते किती आलेलं आहे 64.8. सो हे जे आपण काढलेले आहेत कॅल्क्युलेशन ॲज पर द कॅल्क्युलेशन हे आपण रिप्लेस केल्यानंतर परत किती एनर्जी सेव्ह होणार आहे हे आपण ॲज्युम करून काढलेलं आहे. आपण ॲक्च्युली रिप्लेस केलेलं नाही. So interpretation of result. From the result it is clear that energy efficient light that is LED saves energy and monthly bill. म्हणजे आपण हे कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला कळतंय की LED saves energy म्हणजे किती 21.6 किलोवॅट आवर काय होतंय पर मंथला सेव्ह होतंय आणि प्लस एनर्जी बिल सुद्धा काय होतंय कमी येतंय. सो बेस्ड ऑन दिस कन्क्लुजन काय असेल ॲक्शन ऑर डिसिजन टू बी टेकन बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट. सो रिझल्टवरनं आपल्याला कळते की फॉर लाइटिंग सिस्टीम वी मस्ट सिलेक्ट LED ट्यूब्स और LED लॅम्प टू सेव एनर्जी ॲज वेल ॲज मंथली लाईट बिल. सो दिस इज अ रिझल्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट अँड कन्क्लुजन. सो ह्या प्रॅक्टिकलमधून आपण काय पूर्ण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंट जर करायचं म्हटलं तर आपल्याला वी हॅव टू वेट फॉर 1 मंथ. म्हणजे एका मंथसाठी आपल्याला वेट करावं लागेल की ऑर्डिनरी ट्यूब्स रिप्लेस केल्या LEDने. देन वी हॅव टू टेक द एनर्जी बिल आणि कन्झम्पशन की ज्याच्यामध्ये येतं कन्झम्पशन बिलमध्ये. तर ते आपल्याला बघून मग काय करावं लागतं रिझल्ट कन्क्लुजन काढावं लागतं. सो हे जे केलेलं आहे ते आपण प्युअरली कॅल्क्युलेशन बेस्ड केलेलं आहे की FTL 40 वॅटचा जर रिप्लेस केला आपण 22 वॅट LEDनी त्याप्रमाणे आपण हे कॅल्क्युलेशन केलेले आहेत. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी मस्ट सिलेक्ट LED tubes or LED lamps to save energy and to save monthly light bill which is beneficial for the consumer. Thank you for watching this video.